प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायितपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय गोत्रवेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गौधा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं तं स चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतला जयद्रजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवली कृष्णेन वदनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणवली कैवर्तकेशवः वाराचर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानदकेशरं हरिहता सम्बोधनाबोधितं लोकेशज्जनशक्तिपदैरहर व्यपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलं तद्वंशिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तिभिस्तवैः वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। Now, இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா, what I will do is, நம்ம பார்த்தது, please take page number 37 in your book. Okay. இது வந்து very important ஸ்லோகம், highly meaningful, very practical. I spent a lot of time understanding. கீத ஸ்லோகங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள், அந்த பாஷ்யம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதில் என்னன்னு சொல்கிறேன், நான் படிக்கிறேன். I will do that. தடவை நானே போடுறேன். வச்சு புக்ஸை வச்சவங்க will follow. ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம். பேஜ் நம்பர் 37, ஸ்லோகா நம்பர் 18. अन्तवन्त इमे लोका इमे देहा अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. இந்த ஸ்லோகம் தான், இது பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம். இது अन्तवन्त इमे देहे नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. நான் நேராக கொடுத்த பாஷ்யம் என்ன, அந்தவந்தः அந்தோ விநாசோ அந்தோ விநாசோ வித்யதே ஏஷாம் தே அந்தவந்தः. அந்தவந்தவன்னா முடிவுள்ளவர்கள் என்ன, அந்தோ விநாசோ வித்யதே, அந்தோ விநாசோ வித்யதே ஏஷாம் தே அந்தவந்தः. முடிவுள்ளவர்கள் அப்படின்னா அழியக்கூடியவர்கள், அந்த பந்தம்னா அழியக்கூடியவர்கள், முடிவுள்ளவர்கள் அர்த்தம் இல்லையா. வித்தியத்தை ஏஷாம் தே அந்தவந்தா, அதாவது அழியக்கூடியவர்கள் அர்த்தம். இமே தேகா அந்தவந்த விநாசே ஏஷோ தே அந்தவந்தः யதா மிருக திருஷ்ணகாதோ சத்புத்தி அனுவருத்தா பிரமாண நிரூபமானந்த உச்சதே தே स तस्याः अन्तः तथा इमे देहाः स्वप्न माया देहादिवत् च अन्तवतः.
இதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் நம்ம இதில் மீனிங் பார்த்தா இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா these bodies that perish, these bodies that perish, that is our bodies, are said to be pertain to the eternal self. இந்த சரீரங்கிறது சரீரத்தை உடையவன் சரீரி ஆத்மா. இந்த ஆத்மா சரீரங்கிறது யார் பிலாங்ஸ் டு ஹூம்? ஆத்மா. என்ன அவர் said to pertain to the eternal self. That is ஆத்மா. That is embodied in the embodied the eternal self, that is imperishable. ஏன்னா இது ஆத்மாங்கிறது அழியாதது. இந்த சரீரங்கிறது ஆத்மாவை சேர்ந்தது, ஆத்மா உடையது சரீரம். சரீரம் பிலாங்ஸ் டு ஆத்மா, ஆத்மாவுடையது இந்த சரீரம். என்ன that is embodied eternal self, that is imperishable and indeterminable. அப்புறமே என்ன எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. indeterminable, that is imperishable and indeterminable, therefore fight. அதனால் இந்த சரீரங்கிறது ஆத்மாங்கிறது அழியக்கூடியது, embodied, that is imperishable and indeterminable. இந்த ஆத்மாங்கிறது இப்படி தெரியாது. eternal self, that is embodied, these bodies pertain to them. சரீரம் ஆத்மாவனுடையது, ஆத்மாவனுடைய சமாச்சாரம் அது. ஏன்னா undetermined, therefore fight சீன பார்த்த. அதனால் இந்த சரீரத்தை பற்றி கவலைப்படாத, நீ சண்டை போடு, நீ ஆத்மா. ஏன்னா பிரின்சிபல் என்ன? நீ சரீரம் இல்லை, நீ ஆத்மா. அதனால் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், அவன் புத்தகத்தில் சண்டை போடுறதா வேண்டாமான்னு தான் சொல்ல பண்ணுறான். சண்டை போட சரீரம் அழிஞ்சு போட்டு இவரோட சரீரத்தில் இல்லை. அவன் சொல்ல பீஷ்ம துரோண கதம் பீஷ்ம ஹம்சக்கே துரோணம் சமுசூதன இஷ்மி பிரதியோத்சமி பூஜார்ஹவரி சூதன, இந்த பெரியவாளெல்லாம் இப்படி கொள்றதா அப்படிங்கிறான் இல்லையா? நீ கவலைப்படாத, கொள்ளாத. பாடி அது சரீரம் ஆத்மாவை சேர்ந்தது. இது பாடி எட்டர்னல், தட் இஸ் ஆத்மா எட்டர்னல் எக்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய எட்டர்னல் செல்ஃப், தட் இஸ் இம்பெரிஷபிள் அண்ட் இன்டிட்டர்மினபிள். எப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு ஆத்மானுடையது. சரீரங்கிறது பிலாங்ஸ் டு ஆத்மா விச் இஸ் இம்பெரிஷபிள் அண்ட் இன்டிட்டர்மினபிள். எப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆத்மானுடையது. தேர்ஃபோர் அதனால் நீ சரீரம் போட போகிறதே கவலைப்படாத. என்ன நீ சரீரம் இல்லை, இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற ஐடியாவில் சொல்கிறார். என்ன அதான் மீனிங் சொல்கிறார். அந்தவந்த இது அந்த விநாச வித்தியத்தை ஏஷா தே அந்தவந்தக. என்ன that is what does not habitually perish, what does not habitually perish is imperishable. Two, on the contrary, distinguishes it from the unreal. என்ன இது what does not habitually perish is imperishable. Two, on the contrary, that distinguishes it from the unreal. Know that what Brahman as Sat. இந்த சரீரங்கிறது அழியக்கூடியது, ஆனால் சரீரங்கிறது நீ இல்லை, நீ அந்த ஆத்மா அழியக்கூடியது பிரம்மன் சத். தூ சுஷ்டு சப்தः அசதः விசேஷார்த்தம் தத் வித்தி விஜானீஹி கிம் ஏன சர்வம் இதம் ஜெகத் ததம் வியாப்தம். Brahman, sir, being by which the whole world is pervaded, which being by which the whole world together with the sky is pervaded. Just as the pots and the light are pervaded by the sky. Okay. अनाशम येन सर्वम् इदं जगति तदं व्याप्तं सदा केन ब्रह्मणा अंतवन्तः अंतो विनाशो विद्यते येषां ते अंतवन्तः यथा मृगतृष्णिकादो सद्बुद्धिः अनुवृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्य अन्तः. What does not habitually perish is the imperishable.
On the other hand, what? Brahman or Sat. There is சரீரம் அழியக்கூடியது என்ன, ஆனால் ஆத்மா அல்லது பிரம்மன்கிறது சத்து, அது அழியாதது. By which the whole world together with the sky is pervaded, just as spots and the like are pervaded by the sky. Destruction is non-perception of or non-being. The inimmutable is that which neither increases nor decreases. Sorry, you know, sorry. Antavantaha iti, the perishable or things which have an end or anta. For instance, the idea of reality associated with things like a mirage snaps when tested by means of right cognition. This is an end. Likewise, these bodies of the eternal and indeterminate self are of a perishable or as perishable as the bodies seen in a dream or projected by a magician. Men of determination affirm this truth. The expressions eternal and imperishable, anashraha, nitya, are not tautologous, for eternity and perishability are of two types. For instance, body reduced to ashes and no longer perceptible is said to have perished. It is also said to have perished when through transformation due to diseases, etc. The two expressions nityaha and anashraha rule out bodies both forms of destruction. As என்ன சொல்றாருன்னா, முக்கியமாக என்ன சொல்றது புரிஞ்சு கொண்டது என்னன்னா, அழிவுங்கிறது ரெண்டு விதமான அழிவு இருக்கு. ஒன்றும் டோட்டலாக அழிந்து போகிறது. நீ பார்க்குற இந்த சரீரம் இருக்கு, மனுஷன் இறந்து போகிறான்னா இந்த பாடி போய்ட்டு சோமோர் விட்டுட்டோன்னாலும் அது அழுகி போயிடும், இல்லைன்னா எரிச்சு விடல நீங்கள். ஸோ அது ஒரு உணவு, அது துவம்சநாசம்னு பேர். இதுக்கு துவம்சநாசம், டோட்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் துவம்சநாசம். என்ன, தேர் இஸ் ஆல்சோ பரிணாம நாசம்னு ஒன்று இருக்குது. என்ன, நம்ம குழந்தையா இருக்கிறப்போ பிறந்தப்போ 2.5 kg 3 kg, என்ன, அது வளர 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 என்ன 10 kg 20 kg 50 kg 70 kg 80 kg மட்டும் போயிட்டு இருக்கு, மேலேயே போயிட்டு இருக்கு. என்ன, அப்புறம் when death takes place, then it's buried or it is but death is taking place constantly. பிறந்ததுலேருந்து பால்யாத்பி ஜாகிரதாதி சர்வா இல்லை சைஷவபியஸ்து வித்யானாம் விவித விசேஷம் வாத்விக்கம் நிவர்த்தினாம் யோகினான்னு சொன்னார். அதாவது குழந்தையா இருக்கிறப்போ பாலஸ்காவத் கிரீடாசக்தா, தருணஸ்காவத் தருணீசக்தா, விருத்தஸ்காவத் சிந்தாசக்தா, வரே பிரம்மணி கோபில சக்தான்னு சக்கரர் படையினார் இல்லையா. அதனால ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு சின்ன பொண்ணாக இருந்தப்போ எப்படி இருந்தேன், மிடில் ஏஜில் போய் எப்படி இருந்தேன், ஓல்ட் ஏஜ் போது எப்படி இருந்தேன், இப்போ எப்படி இருக்கேன், மாற்றம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ பால்யம் போய்டுறது, யௌவனம் வருது, யௌவனம் போய்டுறது, மிடில் ஏஜ் வருது, மிடில் ஏஜ் வருது, ஓல்ட் ஏஜ் வருது, ஓல்ட் ஏஜ் போகிறது, ஆளே போய்டுறான். ஸோ ஈச் ஒன் இஸ் ஒன் ஸ்டேஜ் இஸ் கான். யூ ஆர் நோ மோர் சைல்ட், யூ ஆர் நோ மோர் பாலா, நீங்கள் இனிமேல் விளையாட முடியாது, நீங்கள் இங்கே ஓட முடியாது, ஆட முடியாது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம will abandon and go to the death. Is not the death. That is called this is பரிணாம நாசம். துவந்த நாசம்ங்கிறது ஆளே போய்டுறான், dies. You may be even as a baby you can die, as a young person you can die, middle age you can die, old age you can die. That is completely gone. அதுக்கப்புறம் there is no more person does not exist. So death is of two kinds. துவந்த நாசம் போய்டுறது, அது எந்த ஏஜில் வேணாலும் போகலாம். பரிணாம நாசம் ஒரு ஏஜா, பால்யம் போய்டுறது, யௌவனம் போய்டுறது, மிடில் ஏஜ் போய்டுறது, ஓல்ட் ஏஜ் போய்டுறது, ஆளே போய்டலாம். ரெண்டு விதமான இது. என்ன, ஆத்மாவுக்கு ரெண்டு நாசமும் கிடையாது. ஆத்மாங்கிறது இன்னும் என்ன ஐ, அந்த ஆத்மாங்கிறது இருக்க, ஈவன் when you are a child என்ன சொல்லுவேன், ஐன்னு தான் சொல்லுவேன். யுவர் யூத் எங்கேஜ், தென் ஆல்சோ யூ சே ஐ. ஐங்கிறது, இந்த ஆத்மாங்கிறது always the same, whether you are a child or middle age, same, you refer to the same person. As a young girl you are I, as a middle age woman as you are I.
old age I Atma, that I refers to Atma, the Atma does not change. Atma is never Navardade, Nakaniyan. Neither it doesn't increase ஆறுதில்லை டிக்ரீஸ் ஆறுதில்லை. அது இந்த ஐங்கிறது பிறக்கிறது 2.5 kg இருந்தது. என்ன 20 வயசுக்கு 50 kg ஆச்சு, 30 வயசுக்கு 60 kg ஆச்சு வச்சுக்கோ. அப்புறம் 80 வயசுக்கு 80 kg ஆயிடுது வச்சுக்கோ. ஸோ அது பாடி தான் சேஞ்ச் ஆயிருது. த ஐ இஸ் த சேம் ஐ இல்லையா? இட் டசன்ட் சேஞ்ச். ஸோ துவந்த நாசா பரிணாம நாசம் இருக்கு. ஸோ த நாசம்ங்கிறது ஆல்ரெடி டேக்கிங் பிளேஸ். எவ்ரி டே யூஆர் பிகமிங் ஓல்டர், எவ்ரி டே யூஆர் டிஃபரெண்ட் பர்சன். ஓட முடிஞ்சது ஒரு வயசுல, ஒரு மாதத்தில் என்ன போட்டாலும் சாப்பிட முடிஞ்சது, ஒரு ஜென்மத்தில் நான் தூங்க முடிஞ்சது, ஒரு ஜென்மத்தில் போக முடியல, எல்லா ப்ராப்ளமாக இருக்கு. ஸோ கெப்பாசிட்டி இஸ் சேஞ்சிங், த பர்சன் இஸ் நாட் சேஞ்சிங். சேம் பர்சன் சேஸ் ஐன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான், பட் that I is different, this I. So death is taking place every moment. Every minute you are only 1 minute older. Not that. So அது தவிர if you look at physiological also, நம்ம பாடியில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்லி they are dying. Very evident. எதுக்கு இது மார்க்கெட்டிங் செல்வம்லாம் வச்சிருக்கான்? பிகாஸ் ஹேர் க்ரோஸ் வெட்டியானோம் பொண்ணு அடிச்சுட்டு கெஞ்சி விடுறோம். This not only what happens to hair is also happening to your cells in your body. All the cells in your body are getting older, weaker, and are thrown out of the system. Either excretions-லையோ அல்லது வேர்வையிலையோ இதுலையோ அது போயிடுறது. அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகுது. சாப்பிட்றது தான் போகிறது. It replaces. The cells are replaced. So where is death is taking place every minute. So this is called Parinaminasha. And when Parinaminasha changes, what is changes அப்போ ஒன்று பழசப்படுது, புதுசு வந்துடுது. ஓல்டு ஹேர் கோஸ் அவே, நியூ ஹேர் கம்ஸ் அப். எக்ஸாம்பிள்ஸ், விசிபிள் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி சதையில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸும் வருது போகிறது. அதனால தான் கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வருது. கேன்சர் செல் வந்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ணி விடுறது இல்லையா? நம்ம இதை அதனால கேன்சர் செல்ஸ் நம்ம அல்டிமேட்லி லீட்ஸ் டு டெத் ஆல்சோ இல்லையா? அதனால திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால். ஸோ யூ ஆர் டையிங் எவ்ரி மினிட் இன் சிம்பிள் டேர்ம். பட் நமக்கு அழறமோ, ஐயோ நேற்றுக்கு எனக்கு 90 வயசு 30 நாள் ஆச்சு, இன்னைக்கு நான் இப்போ ஓடுற ஒன் டே வருத்தப்படுறோமோ, ஒரு மாதம் ஒரு வருஷம் 90 ஆச்சு 90 வருத்தப்படுறோமோ. பட் திஸ் பாடி இஸ் ஓல்டர், த ஓல்ட் பாடி இஸ் கான், நியூ பாடி, அண்ட் சோ மெனி செல்ஸ் ஹவ் கான் அவுட் அவர் சிஸ்டம். அதை பற்றி உரி பண்ணிக்கிறோமோ, அது ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது. புதுசு அதெல்லாம் நியூ தானே, பர்த் தானே, இது நியூ செல்ஸ் ஹவ் கம் டு பீயிங். ஸோ ஒன் இஸ் துவந்தநாசம், the whole body is gone. Another is Parinamanasam. இதற்கான் பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறார். ஸோ அந்தவத்தை மீது சொல்லுங்க. ஸோ சொல்லிட்டும் இப்போ வந்து இந்த முதல்ல என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் ஸோ இதை பற்றி பார்த்தோம். பார்த்துட்டு அதோட இங்கிலீஷில் அது பார்த்தோம்னா அதை பார்த்துட்டு போயிடலாம். கோ த்ரூ த குவிக்லி. செல்ஃப் இஸ் அது வந்து அப்புறமேஸ்க்கு தினம் அப்புறம் அந்த the perishables are things which have an end or anta, முடிவுள்ளது. ரெண்டு விஷயம், ஒன்று முடிவுள்ள end, final end, நாசம், the complete destruction. அந்தமந்த என்ன அந்தமந்த மீதிகா இந்த முடிவுள்ளது, the துவந்த நாசம், perishes. என்ன the perishable are things which have an end or anta. For instance, the idea of reality associated with things like the page 37 பார்த்துருக்கேன், அதில் 18:1 like a mirage snaps when tested by means of right cognition. இப்போ வந்து மிராஜ் சொப்பனத்தை எடுத்துவங்க. இந்த சொப்பனத்தில் ஒன்று பார்க்குறேன், சொப்பனத்தை பார்த்துக்கிறது ஒன்று மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா முடிச்சிடணும்னா இதெல்லாம் போய்டுறது. தட் ரியல் இஸ் ரியல் அண்ட் ஃபார் த டைம் பீயிங் when you dream திருடம் வர மாதிரி இருக்குது, அவன் உடலாம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் கத்துற மாதிரிலாம் இருக்குது. அண்ட் தென் முடிச்சுக்கிற ரெண்டுங்க போயிடுது, கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது. திருடன் போயிட்டா எல்லாம் போயிடுது, எவ்ரி திங் இஸ் கான். சொப்பனம் அது அந்தமந்த முடியுது. லைக்வைஸ் த பாடிஸ் ஆஃப் எட்டர்னல் indeterminable self or as perishable as body seen in a dream. என்ன அதனால் நம்ம உலகத்தில் நம்மளும் வாழறோம். என்ன நம்ம இருக்க போகிறோம், நம்ம போகிறதுக்கு அப்புறம் பார்க்க போகிறது இல்லை.
அது நம்ம முன்னாடிலாம் நம்ம பெற்றோர்கள்லாம் இருந்தால் ரிலேஷன்ஸ்லாம் இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் நிறைய பேர் போயிட்டா அவளை பற்றி அப்புறம் நினைக்கிறோமா நோமர்னு வர அது ஆஸ் குட் as கான் முடிஞ்சு போயிடுத்து அவளோட கதை முடிஞ்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை அதை பற்றி நம்ம நினைக்கிறது இல்லை எப்போதும் நினச்சா கொஞ்சம் வருத்தப்படும் கொஞ்சம் நேரம் ஓவர் மேட்ரிஸ் ஓவர் தென் வி ரெஸ்யூம் ஓவர் ஆக்டிவிட்டி எஸ் ஓவர் லைஃப் கோஸ் ஆன் இல்லையா பாடி ஸோ அதுக்கெல்லாம் எண்டு உண்டு எல்லா எவ்ரிதிங் இஸ் காட் an end and it isn't perishable as a body seen in a dream or protected by a magician. Men of discrimination affirm this truth. The expectations eternal and imperishable, nityasya and anashnaha are not tautologous. For eternity and perishability are two types. நாசத்தில் ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது. அழியாமை என்பது ஃபைனலாக என்ன இருக்கிறது நாசம்னு சொல்கிறோம். பரிணாமம் மாறிட்டு இருக்கிறது நாசம்தான். என்னோட இளமை போச்சு, பால்யம் போச்சு, எவ்வளவு வந்தது, எவ்வளவு போச்சு, முதுகு வந்தது, முதுகு போச்சு, ஆலயம் போயிட்டான். இதுவும் நாசம்தான். ஒன் இஸ் டோட்டல் நாசம், அனதர் இஸ் பரிணாமம் மாறுதல்கள்லாம் நாசம்தான். என்ன மென் ஆஃப் டிஸ்கிரிம் அப்படி அப்ரிஷியேட் திஸ் தி எக்ஸ்பிரஷன் எட்டர்னல் அண்ட் இம்பெரிஷபிள் நித்யா அனாசினா. ஏன் ரெண்டு சொல்லணும் அப்போது? என்ன அனாசினா நித்யா, நித்யானுங்கிற எட்டர்னல், அனாசினா நாசம் இல்லாததுன்னாலும் எட்டர்னல்னு அர்த்தம், நித்யானாலும் எட்டர்னல் அர்த்தம். எந்த இருக்குது அப்படின்னா எட்டர்னல் பெரிஷபிள் என்ன ஆர் நாட் சேம். ஃபார் எட்டர்னிட்டி அண்ட் பெரிஷபிலிட்டி ஆர் டூ டைப்ஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எ பாடி ரெடியூஸ்ட் ஆஷஸ் ஆர் நோ லாங்கர் பர்செப்டபிள் இஸ் டு ஹவ் பெரிஷ்ட். ஆள் போயிட்டான், நம்ம ஸ்மசானத்துக்கு இடத்துல போய் எரிச்சிட்டோம் ஆச்சுன்னா அதுவும் நாசம்தான். என்ன செட் it is also said to have perished when to exist, though existence is undergone great transformation. பால்யத்துலேருந்து எவ்வளத்துக்கு வருதுன்னா பால்யம் போயிடுது, எவ்வளத்துலேருந்து மிடில் ஏஜ் வருதுன்னா எவ்வளவு போய்டுறது, மிடில் ஏஜ்லேருந்து ஓல்ட் ஏஜ் மிடில் ஏஜ் போய்டுறது, ஓல்ட் ஏஜ்லேருந்து ஆள் போயிட்டான்னா ஆள் போயிட்டான், அதோடு சரி இல்லையா? அதனால் ஒரு ஸ்டேஜில் சம்திங் இஸ் கான் அண்ட் சம்திங் நியூ ஹஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். அதனால் டெத் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டேக்கிங் பிளேஸ் தான் ஐடியா. நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளையும் இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சத்து புது நிமிஷம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். யூ ரியலி லுக் அட் இட். என்ன ஸோ இதுதான் பரிணாமின்னு இருக்குது. So to have perished. It is also said to have perished when, though existent, that has gone a great transformation due to diseases, etc. The two expressions Nityasya and Anashinaha rule out both these forms of destruction as regards the self. So, Nityasya, Anashina, ரெண்டு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறா. Perishing is only perishing of the body as such and the perishing of each stage through which the body has come. Balyam, Yavvanam, middle age, old age, எல்லாம் each stage is a parinami. கண்ணு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது, சாலேஷன் வந்தது, போய் கண்ணு படி மூக்குராணி போட்டுக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் வி ஆர் மேக்கிங் அண்ட் அட்ஜஸ்டிங் த பாடி டு மேனேஜ் தட். அது ஒரு ஒரு இதில் தலையில் இருக்க மாதிரிலாம் எழுதி விடுறது, அதில் முடியல எழுதி விடுறது. என்ன அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம், என்ன காதுக்கு இயரிங் எய்ட்ஸ் வச்சுக்கிறோம். இப்படி யூஆர் மேனேஜிங் இட் அண்ட் ஈச் ஸ்டேஜ். ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஒன்லி டெத் ஆஃப் ஒன் ஃபேக்கல்ட்டி. காது கேட்கலன்னா அது டெத் ஆஃப் ஒன் ஃபேக்கல்ட்டி, கண்ணு தெரியுதா அது டெத் ஆஃப் அனதர் ஃபேக்கல்ட்டி. என்ன ஒன்று பாயிண்ட் இருக்குது. என்ன நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். என்ன ஸோ டெத் இஸ் ப்ரோக்ரெசிவ். ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒன்று எழுந்துட்டு இருக்கோம். என்ன செட் டு ஹவ் பெரிஷ்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ செட் டு ஹவ் பெரிஷ்ட் வென் தோ எக்ஸிஸ்டன்ட் இட் ஹஸ் கான் அ கிரேட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதான் பரிணாமிங்கிறது. The two expressions are as regards the self. Otherwise, the eternity of the self may be held to be similar to that of object like the earth. To exclude this possibility, it exists of the eternal and of the imperishable. அடுத்த சொல்ல அப்புறம் அதனால் இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் டெத்துங்கிறது is not something to be afraid of, to be worried about. It is already taking place every day, every minute is taking place. 1 minute ago, who was also there is not what was there now, after a minute. He is 1 minute older. And at the extent, 1 year older, 10 years older, 20 years older, it is so different. சொல்லலாம் சுருங்கி போச்சு,
கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது, we are all the time. அதனால this death is taking place. Death is not new to us. Death is something constantly taking place. அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொன்னால் என்ன சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணன் என்ன அல்டிமேட்லி பண்ணுன்னா, டெத் இஸ் த பாடி ஒன்லி. ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு. அவர் எசென்ஷியல் சொல்ல வருதுன்னா, நீ நம்ம பாடின்னு நினைச்சிருக்கிற முட்டில் உனக்கு எல்லா விதமான குறைகளும் எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் இருக்குது. என்ன த மூமெண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ எம் நாட் தி பாடி, அந்தவந்த இமேதேஹி நித்தியோக்தா சரீரிண அனாசினோ அப்பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் புத்திஸ்வபாரதன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதுக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ஆத்மாங்கிறது அன்பெரிஷபிள். திருப்பி அப்புறம் சொல்ல போகிற கோசாம் ஸ்ரீர்ணானிதா விகாய நமானி குருநாத் சரோபராணி பிரதா சரீராணி விகாயத்துதான் அந்நியானி செய்தார் நமானிதேயே எந்த ஜஸ்ட் ஒரு கிழிச்சு போன அழுக்கான ஒரு துணியை தூக்கி இன்னொரு துணி கொடுக்குறது தான் டெத்துங்கிறது. கெட்டிங்க நியூ பாடி, ஓல்டு பாடி போய் நியூ பாடி கொடுக்குறது. என்ன அதனால நீ கவலைப்படாத, இந்த பாடி கூட கேட்டேன், ஐம் ரெடி வித் நியூ ட்ரெஸ். It's already my, you must have made, got ready the new body of the child in whom I as baby in whom I am going to own as Sharirana Atma. இந்த ஆத்மா இங்கே இருக்கிற ஆத்மா இன்னொரு baby is waiting for me to come when you come. What are you worried about? You are getting a new body, new dress. Why are you worried about it? அதான் கிருஷ்ணன் சொன்னது. நீ கவலையப்படாது. ஓகே, this is what. So இதை புரிஞ்சுன்னா death is not a problem for us. Nobody is need to worry about death. என்ன இப்போ இருக்கிற நான் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேங்க. இப்போ இருக்கிற நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்கா, பெண்கள் இருக்கா, பேத்தி இருக்கா, பேரன் இருக்கா, கொள்ளு பேர் இருக்கா, எள்ளு பேர் இருக்கா, எல்லாரும் இருக்கா இல்லையா? போன ஜென்மத்தையும் இவெல்லாம் இருந்தா இல்லையா? 100 ஃபேமிலியில் இருந்தா இல்லையா? அவெல்லாம் இருக்காலும் கொள்ளு பேரை நிச்சயம், போன ஜென்மத்தில் கொள்ளு பேரை போனிச்சோம். நீ கவலைப்படலாம். ஓவர், தட்ஸ் ஓவர். ஸோ இந்த ஜென்மத்தில் கொள்ளு பேரோ 2 பேரோ இருக்கா. இந்த ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு எடுத்துக்க போகிற டோன்ட் வாட் இஸ் உங்களோட கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சுச்சினாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்ட அபிஜாயத்தை 6th chapter ரிப்பீட்டட்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறது. அடுத்த ஜென்மத்தில் யோர் கோயில் தேவை கொள்ளு பேரன். நம்ம இந்த ஜென்மத்துக்கு கொள்ளு பேரனோட எள்ளி பேரனோட நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். அடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் கொள்ளு பேரனோட ஓட்டின்னு இருக்க மாட்டீங்களா? இருக்காதா? அதனாலதான் சொன்னேன், வாசாம் ஜீர்ணானிதா விகாயங்கிறது புரிஞ்சுக்கள்னா, நான்கிறது ஆத்மா, நான் சரீரம். அந்த இந்த ஜென்மத்தில் திஸ் இஸ் ட்ரெஸ் ஃபார் மீ. இந்த ஆத்மா அடுத்த ஜென்மத்தில் this will be another dress. Along with the other dress, I am going to have another son, another daughter, another grandchildren. So won't you be as attached to those children as you are attached to these children? ஒரு ஜென்மத்திலே நியூ செட் ஆஃப் இது இருக்க போறது. And you are going to have that one. No, why should you worry about what happened to this? இந்த குழந்தைகள்லாம் பெரிய வளரணும், அவளுக்கு இதே தான் ஆக போறது, அவளுக்கு சில்ட்ரன் கிராண்ட்சன். What are you social இதுக்காக கவலைப்படுறது, இதுக்காக வருத்தப்படுறது? அதான் அஜ்ஞானம்ங்கிறது. இந்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நான் சொல்றேன், நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் கூட you are going to get a new set of you want that Ajnanam again, you have the Ajnanam there also. பிடிச்சிருக்க முடியும். அது தெரியறதுதான் கீதை படிக்கிறோம். உங்களுடைய குழந்தைகள் இந்த ஜென்மத்து குழந்தைகள் இல்லை, அடுத்த ஜென்மத்து குழந்தைகள் உங்க குழந்தைகள் தான். இப்போ அதனாலதான் கீதைக்கு வர இல்லைங்க. ஆசிரியை உட்காந்துருக்கேன், இப்ப நீங்க கேட்டுருக்கேன், ஏன்னா எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. நான் 10 பேர் கிளாஸ்க்கு வர இருக்கா, மிச்சம் எல்லாரும் அதுல தான் உட்காந்துருக்கா. தெரியலங்கன்னா குட் ஆர்குமெண்ட். ஏன் தெரியக்கூடாது? கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு போயிருக்கார், அவைலபிள் எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்கு ஒரு வாசுதேவன் இருக்கான். ஏன் கேட்கக்கூடாது? கேட்டேன்னா வருத்தப்படுவேன். அப்புறம் நான் அதான் கிருஷ்ணன் கேட்கறேன், உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதுன்னா வெளியே ஒரே போட்டு
நீங்க கவலைப்படு வேணும். அவளுக்கு என்ன அர்த்தம் கவலைப்படு. தெரிஞ்சது புரிஞ்சது. அது புரிஞ்சது அஜ்ஞானம் இருக்கணும். இதுதானே ஞானங்கிறது. அதுவா வருதா நீங்களா அட்மிட் பண்றீங்களா? அது எப்படி ஒரு நடைமுறை கால் இருக்கா அதுக்கு? இந்த கிளாஸுக்கெல்லாம் மருந்தனோட ஐடியா என்னன்னா இந்த அஜ்ஞானம் போகணும். அவ்வளவுதான் பெருசு ஐடியா. முயற்சி பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அதனால அசோச்சா கவலைப்படாதீங்க. வாழ்க்கை இருக்கிற மட்டும் சந்தோஷமா வந்துட்டு போங்க. அது எப்படி இருக்கும்? நான் ஃபேக்டரியா சொல்றேன். நான் நினைக்கிறதுன்னா இன்னைக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோ. சப்போஸ் ஐ ட்ராப் டெட் நவ், I don't know how long, probably next moment a child is waiting for me. Or mother is already in the hospital going to பிறக்க போறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்க போற ஆவோ. அதுக்கப்புறம் going to through another set of people, another mother, another father, another set of children, grandchildren, great grandchildren. Going to go on, what should I associa? எங்க உரி பண்ணிக்கிறேன்? இயற்கையா போறதுக்கு தானே இந்த ஞானத்துக்கு வரேன். இன்னைக்கு அப்போ எதுக்காக கிளாஸ் வந்து பாடுறேன். அதுதான். அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனாலதான், அந்த அறிவு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம கிளாஸ்ல 10 பேர்ல 3 பேர் விளையாடு. நீங்க 7 பேருக்கு யாராவது ஞானிகள், அவங்க ஞானிகள். இந்த ஞானத்துல கூட கல்யாணம் இருக்க போறதுல ஒரு டைம் நினைக்கிறவா. வெரி குட். பெட்டர் கேரிங் தன்மை இல்ல. அதனால இது தெரிஞ்சதுன்னா லைஃப் இஸ் பெட்டர்ங்கிறது. மை பாயிண்ட் இஸ் கவலைப்பட மாட்டேன். ஃபியூச்சர் ஆத்மாக்கு இஸ் எட்டர்னல், இம்பெரிஷபிள். அதான் சொல்றேன். அந்தவர்த்தி மீதியா ஆத்மாக அந்தவர்த்தி மீதி நித்தியோக்தா சரீரன ஆத்மா. ஆத்மாங்கிறது எட்டர்னல். இட் இஸ் தேர். யூ ஆர் தட் எட்டர்னல் ஆத்மா. அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் பூராமோ இல்லை. ஐ வில் கிளிங் ஆன் டு திஸ் ஒன்லி. புதுசில் ஒன்றும் நாலேஜ் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு வாழிங்கோ. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்படியா? எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் முக்காவாசி காட்டு. இப்படிதான் இருப்பேன். கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுதான் இருப்பேன் அப்படின்னா இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். அவ்வளவுதான். குருவனோட ஜாப் ஒன்லி டு டெல் வாட் இஸ் த ட்ரூத். உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது. அதுலதான் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. நீ சொல்றது படிச்சு அது புரிஞ்சுக்கணும். அதில் டவுட்ஸ்னா கேட்கணும். தத்வித்து பணிபாரியான பரிபிருஷ்டேன சேவையா உதயட்சந்தி ஞானம் ஞானிதன் தத்துவதர்ஷினா எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இல்லையா? ஸோ என்னப்பா அது? சாரி, நான் இதான் பண்ணிட்டேனே. இவரை சி திஸ் ஏன் வேலை செய்யல? நான் எதுவும் தொட்டேன் இங்கே. மிஸ்டேக். வந்துடுச்சு. ஓகே, கேட்குறதா? சரி, இப்போ நான் நிறுத்திக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணல. என்ன நீங்க வந்து மணி 4:20 ஆகுது இப்போ. ஓகே, அதனால நீங்க கேள்வி கேட்டா கேளுங்க. லாஸ்ட் மினிட் क्वेश्चंस. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டீங்க. ஐ அம் டயர்ட். கேட்டா மாத்திரம் போறாது, அது புரிஞ்சுக்கணும், அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அது வந்து அந்த அளவுக்கு மனசு இருந்தாதான் அது தெரியும். ஆமா, இதெல்லாம் சாஸ்வதமா, சாஸ்வதம் இல்லையா, எத்தனை சாஸ்வதம், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு பார்க்கணும். ஆனா அது வந்து இயற்கையோட என்னன்னா
அந்த அஜ்ஞானங்கிறது வந்துடக்கூடாது. போக்குறது ரொம்ப கஷ்டம்தான், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, அதான் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறோம், நீ சொல்லிட்டு படிக்கிறோம். இந்த இதே கான்ஸ்டியூஷன் படிச்சு பார்க்கணும். வேற நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு சரியா இருக்கு, அப்புறம் மறுபடியும் இந்த லோகத்தோட சிந்தனைகள்லாம் வந்து மமக்காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. பிள்ளை பொண்ணு அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் வாழ்றதுன்னா மமக்காரம் அதிகமா இருக்கு இல்லையா? அவரை கேள்வி கேட்கணுமா? ப்ராப்ளம். அது யாரோட தப்புமா? அது என்னோட தப்புதான், அஜ்ஞானத்தினால இது வருது இல்லையா? ஆமா, நம்மளோட தப்புதான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதனால நம்ம அவளோட ஆசையா இருக்கணும் இருக்க வேண்டாம்னு நான் சொல்லுறேன். Detached-ஆ இருக்கணும், detached-ஆ இருக்கணும். இல்லையா? தாமரை தண்ணி மாதிரி இருக்கணும். ஆமா, தாமரை தண்ணி மாதிரி இருக்கு, correct. டிபெண்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. என்ன என்ன எந்த அளவுக்கு நான் வந்து என்னுடைய கர்மாப்படி நான் என்னுடைய இதை அனுபவிக்கிறேன், பலன்களை அனுபவிக்கிறேன். ஏன்னா நான் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறேன். மை டியூட்டி டுவர்ட்ஸ் மை சில்ட்ரன். அதுக்கு மேலே ஒரு டிபெண்டன்ஸ், ஐ வில் பி ஹாப்பி ஒன்லி இஃப் தே ஆர் ஹாப்பி அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அவளுடைய கர்மாப்படி அவளுக்கு நடக்கிறது. ஆமாம், அதனால இதெல்லாம் புரிஞ்சுருந்ததுன்னா தென் யுவர் லைஃப் வில் பி ஈஸி. இருக்கிற நாள் சொச்சனாலும் வச்சனாலும் நிம்மதியா இருக்கலாம். நம்ம எந்த கஷ்டம், எந்த குறையும் இல்லை, எதுவும் இல்லை, எல்லா சௌகரியங்களும் இருக்கு, நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லா வந்து படிக்கணும். நம்ம நீ சொன்னதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணி பார்க்கணும், வித்தியாசம் தான் பண்ணணும், மனனம் பண்ணணும். கரெக்ட். ஆமாம், ஆனா படிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதாவது நம்ம எத்தனை படிக்கிறோமோ ரொம்ப நல்லாவே. முதல்ல கற்பனை இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல, ஆனா நான் நிறைய படிச்சுட்டேன். அது முதல்ல வந்து அந்த கான்ட்ரவர்சி தான் நேற்று இன்னும் கூட அவர் வந்து திருப்பியும் ஞானத்தையும் படிக்கணும், இது கர்மாவும் ஒண்ணுன்னா எதை முன்னாடி வீட்டுலாம் பண்ண மாட்டாங்க, நீங்க ஏன் அவர் சொல்லலன்னு கேட்கிறாரு. அதையே அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? என்னமா திருப்பி சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. அவர் சொல்றார் கர்மம் பண்ணினாதான் ஞானம் வரும்னு சொல்றாரு. கர்மம் பண்ணினா வராது. கர்மா பண்ணினா எப்படி ஞானம் வரும்? கர்மயோகம் பண்ணினப்பதான் ஞான யோகம் வரும். சித்த சுத்தி ஏற்படும். சித்த சுத்தி ஏற்பட்டா குரு சொல்றது புரியும். ஆமா, அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி அர்ஜுனனை நேர ஞானத்துக்கு போகணும்? அர்ஜுன் கர்மயோகம் பண்ணியிருக்கான். அர்ஜுன் கர்மயோகம் பண்ணலையா? சண்டையும் போட்டிருக்கான் இல்லையா? எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால கர்மயோகமும் ஸ்டெப்பு தான். ஒரு ஸ்டெப் கர்மயோகம் தாண்டி கர்மயோகத்துக்கு வரும், அப்புறம் உபாசனா யோகம், அப்புறம் தியான யோகம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கோ டு கர்மயோகம் பண்ணினா மனசு சுத்தியா இருக்குது. சுத்தி ஞானம் சொல்றது ரேகிய லபிக்க போறது. என்ன அப்படிதானே? தட் இஸ் ஸ்டெப். அதானே சொல்றேன். அதனால நீங்களும் கர்மயோகம்லாம் பண்றேன், நீங்க இதெல்லாம் பண்ணிருக்கள். அதனால மனசு சுத்தமானது ப்ராப்ளமா இல்லை. சுத்தமான மனசுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆசா பாசங்கள்லாம் போய் என்ன வைராக்கியம், சாதனை சம்பத்தி வந்து என்ன நமக்கு மோட்சத்துவம் வந்து எனக்கு மோட்சம் வேணுங்கிற ஒரு கீன்னஸ் வந்து எனக்கு முக்கியமான என்ன குறிக்கோள் வந்து நான் வந்து மோட்சத்தை அடையணும். அதுக்கு ஞானம் வேணும். அந்த ஞானத்துக்கு குரு சொல்றத கேட்கணும். சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் பண்ணினா அதனுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டா மைண்ட் பிகம்ஸ் கிளியர். ஞானம் ஆட்டோமேட்டிக் வருது. என்ன இப்ப எல்லாம் விடணும்னாக்க எதெல்லாத்தையும் விடணும்? அட்டாச்மெண்ட் மாத்திரம் இந்த லைஃப் ஸ்டைலே எல்லாம் விடணும்னாக்க என்ன வேணா போட கிடைக்கலாம், இல்லாட்டா என்ன வேணா சாப்பிடலாம், அந்த மாதிரி ஆயிடுமா? இல்லாட்டா விடுறதா என்ன வேணா போட கிடைக்கிறது விடுறதா? அது இன்னொரு புடவாளுங்க சொல்றது ஒரு பிள்ளையா அதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட். இது இல்லாம என்னால இருக்க முடியாது. எது இருக்கோ எது கிடைக்கிறோ அதோட அது மாதிரி. அதனால இதெல்லாம் நீங்கள்லாம் வரேன். நீங்க அட்லீஸ்ட் நீங்க 2 பேரும் வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு 2 பேருக்கு டெஃபினெட்லி ஒரு இது இருக்கிறதுனால தான் நீங்க வரேன் நீங்க இல்லையா? அதனால அந்த முட்ல ஹாப்பி. நான் அடுத்த
அடுத்ததுலேருந்து இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணாமல் ஐ வில் ஒன்லி கிவ் அ டாக். ஸோ எனக்கு வருத்தம் இருக்காது யார் வந்தால் யார் வரலைங்கிறத பற்றி. எல்லாரும் வந்தா ரொம்ப enthusiastic-ஆ இருக்கும். நான் நினைச்சேன் இந்த ஒரு class தான் அப்படி எதுவும் வரல. சாதாரணமா 5-6 பேர் கொண்டு வராதுக்கவே மாட்டான். ராஜி போன் பண்ணினா அதனால கொஞ்சம் நேரம் டிலே ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வர முடியாது நீங்க சொல்லுங்க சொன்னாங்க. சரி, நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ வில் கண்டினியூ த கிளாஸ், பட் இஸ் மேக்கிங் இன்டராக்டிவ் லைக் திஸ். ஐ ஹவ் ட்ரபிள் திஸ் மேன், திஸ் பாய் டு கம் அண்ட் ஹெல்ப் மீ ஸ்டார்ட் திஸ் டைம். நான் ரெகுலர் கிளாஸ் நானே நடத்திடுவேன். என்ன ஐ வில் ஜஸ்ட் கிளாஸஸ் பண்ணி கேன் கோ ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் ஐ வில் யாரோ கேட்குறவா கேளுங்க, இந்த இன்டராக்டிவாக வேண்டாம். ஆமாம், எல்லாரும் ஆத்திரம் கேட்கணும், ஆத்திரம் கேட்கணும். எனக்கு தெரியாது யார் கேட்கறான்னு யார் கேட்கலன்னு தெரியாது, பரவாயில்ல. ஐ வில் கண்டினியூ த கிளாஸ். இந்த சுவாமிஜி மாதிரி தான் பண்றாரு. அவரோட கிளாஸ் எல்லாம் he is doing it, not making interactive. He is making it, he is giving a talk. கேட்கறவா கேட்கறவா அதை உட்காந்துருக்கா. அவளுக்கு என்ன கொடுப்பது இருக்கோ நடக்கட்டும். So it's not this interactive class. என்ன சொல்றேன்? I am thinking of starting. நான் சொல்றேம்மா, இந்த மாதிரி கிளாஸ் பண்ணி பொதுட்டு வராமல் இருந்தாருன்னா எனக்கு வருத்தமா இருக்கும் ரொம்ப. I will do the class, but I will do it not as interactive. I will do it only இது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அவர் அப்லோட் பண்ணிடுவார். தட் இஸ் ஓவர் அவைலபிள் போத் தேர் அண்ட் ஆல்சோ. ஏன்னா உங்களுக்கெல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்கല്ലോ, எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு தடவை டீச் பண்ணேன்னா எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது. டீச்சிங் இஸ் ஆல்சோ எ மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். நான் உங்களுக்கு 2 தடவை படித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு வரணும். என்ன எனக்கு ஒரு இது வேண்டாம், கில்ட் வேண்டாம். என்ன அதனால ஐ டீச் என்ன, நாட் மேக் இட் இன்டராக்டிவ்லி. ஐ வில் ஒன்லி ஆஸ் யூஷுவல் பிஃபோர் முன்னாடி பண்ணுற மாதிரி ஆன்லைன் ஐ வில் டாக். நீங்கள் போட்டுக்கலாம், என்ன போட்டுக்காக வேண்டாம், சொல் ஓவர் ஓகே அப்படி பண்ணி விடுறேன். அண்ட் இட் ஆல்சோ கோ டு இன்டர்நெட், இது யூடியூப்பில் போட்டுக்கலாம், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் தட் ஐ கேன் டூ. ஸோ எனக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. டக்குன்னு ஆரம்பிச்சு யார் வரலைங்கிறது கவலை இல்லை. ஐ வில் டூ இட் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். தெரிஞ்சது தானே, 2 பேர் தானே வர, 3 பேர் இருக்கா, இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற திங்கிங் இருக்காது எனக்கு. யாருல நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்டராக்டிவா வேண்டாம். நீங்க ஆத்திர கொண்டு கேளுங்க, நான் பார்க்க மாட்டேன். யூ நாட் see me, I will not see you. அவ்வளவுதான். நீங்க 2 பேரும் சொல்றேம்மா, மிச்சம் எல்லாரும் அதுக்காக next class I will have the same way as we are doing today. அதுக்கப்புறம் I will change it to this. I will change it to that. If many people are not interested, எனக்கு எல்லாம் முடியாது, இதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கு, இது பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க, வேண்டாம். I will make it available. Let them also listen to it on YouTube. Proof of the pudding is in the eating, ma. Proof of the pudding is the eating. இங்கிலீஷ்லாம் புரியுறது இல்லையால? What is proof of the pudding in the eating? என்ன அர்த்தம் இருக்கு? ரைட், சொல்றது புரியுதா? If I am an idiot, I cannot be a guru. பேசுறது மீனிங் தானே. அதனால அவளுக்கு முடியல அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, டசன்ட் மேட்டர். நான் என்ன சொன்னேன், we should expose themselves. They can also அவள் ஒன்றும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லையே. They are going to, talk is going to come, it will come, and my photo will also be there. So என்னோட லைவ் ஃபோட்டோ எல்லாம் பண்ணாலும் இது இருக்கும் டெஃபினெட்லி. என்ன அவ்வளோதான், மேட்டர் இஸ் ஓவர் தேர். ஓகே, உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் இஃப் யூ வாண்ட்
you can communicate to me, or if you can put it in WhatsApp also. You can say that, please, let us have it this way. But அதெல்லாம் கம்பல் பண்ண விரும்பல நான். இல்ல, அதுக்கு நீங்க எங்களை கம்பல் பண்ணல. நாங்க we are willing to do it. Somehow we so happen in the class தான் ரெண்டு பேர். அதுவே சாதாரண இருந்தா அந்த வீட்டு நடந்தாலும் தேவையான ஆனா அந்த ரொம்ப தூரம் ஆயிடுச்சு அங்க வர முடியாது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஆன்லைன் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஆன்லைன் ஆமா எனக்கு நான் இதுமே ரொம்ப கஷ்டமா அது அதுவும் நல்லா ட்ரை பண்ணி தான் நம்ம இவ்வளவு முதல்ல அப்பவும் 10 பேர் வந்துட்டு இட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் இதுக்கே வர முடியல ஆன்லைன்லயே வர முடியல நேரடியா வர போற பின்ன அவ்வளவுதானே பரவாயில்லம்மா எனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை நான் என்ன பண்றேன் வாட் யூ வில் டூ இஸ் நீங்க if you are so particular about it I will have next class in the same way but I know very well that we prepared that many people may not come and some people who came halfway also may also drop out seeing that there are not very people in the class அதுவும் happen ஆகும் we prepared for all the disappointments and come I will come next class அதுக்கப்புறம் what I do is I will go ahead I don't want to stop the class for the simple reason 2 reasons இல்ல கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது நாங்கலாம் கட்டாயமா I will tell you my reasons I will tell you one reason 3 reasons are there one reason is benefit for you all another reason is benefit for myself இல்ல நான் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்றேனா நீங்க காலம்பேல I have done nothing but prepare for today's class I said that நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணா what is அநாஷினோ அப்ரமேயஸ்க்கு அர்த்தம் என்ன நாசம்னா என்ன இதுன்னா என்ன வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பரிணாமி நாசம் அண்ட் துவந்த நாசம் ஆசையா இருந்தது அதனால I also wanted to make sure that don't worry you don't die அதனால கேட்டாதான் நல்லா இருக்கு புரியவே செய்யுது அதுதான் நல்லா இருக்கு ஈஸியா இருக்கு இல்லாட்டா வெள்ள டாப் கேட்டா ஒண்ணு சொல்லிட்டே தான் போவேன் I just want to do that. That is one reason why I am doing that. But I also can continue to do that. Instead of troubling people, expecting and facing disappointments like this. Interesting question answer திருப்பி கேட்டாதான் ரொம்ப நல்லாவே போகும் போன கிளாஸ்ல எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்தது இந்த கிளாஸ் முந்தின கிளாஸ் நம்மதான் we were all enjoying it very much இந்த கிளாஸ் somehow so happy moment கேட்டா otherwise usually people come அந்த மாதிரி எத்தனை இதா இல்ல எத்தனை கொச்சலா வருது இல்ல தெரியல எதனால next week I'll have a class. We'll have a class. Okay. Let the meanwhile let's not think about it. Decide about it. Speak to your friends. All there, more in touch with them. And on the WhatsApp you can also ask them. This is what Guruji feels about it. You will continue these interactive classes and all that. If more people are interested, otherwise you'll get that. Talks all right, but he wants to say without asking everybody to participate. You will have a class. I will prepare to do that. I am prepared to do that. Definitely. Sollunga neenga. Come back. Okay. Right. Na Purnamati சொல்றேன். ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமः Hari Om. Anyway, I want to take our Kathopanishad class on I'm going to have it on Saturday. I'll put it this one. That will not be interactive. That will only be a talk. That's about all. Okay? Right. Very good. Right. Namaskaram. Namaskaram. Nariya namaskaram.